परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को आपण माननकु स्वागत जणाउछि। द्वितीय अध्याय को सांख्य योग कहा जाए। सांख्य योग रे भगवान आत्मार स्वरूप कौन, शरीर कौन, ए सबु विषय रे बुझाइले। कर्तव्य कौन, अकर्तव्य कौन, एहा मध्य बुझाइले। कर्तव्य कर्म करिबा ही धर्म बोली कहिले। एबे समबुद्धि रे रही किपरि कर्म करिबा से विषय रे सिखाउछंती। आसंतु आज शुणिबा श्लोक 39 एवं 40। श्लोक 39। एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो जया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, जेउ समबुद्धि रे युक्त होई तुमे कर्म बंधन त्याग करिदेब, सेही समबुद्धि तुम पाई प्रथमे सांख्य योगरे कुहागला। एबे तुमे एहाकू कर्म योग प्रसंग रे सुण। आसंतु व्याख्या सुनिबा। भगवान सांख्य योग दर्शन रे अर्जुन को बुझाइले जे तांकर पितामहंक शरीर को विनाश करिबा द्वारा से तांकर आत्मा को विनाश करू नाहंती एवं से पुणी बुझाइछंती जे समस्त व्यक्ति शाश्वत भावे जणे जणे आत्मा अटंती। से माने अतीत रे जणे जणे आत्मा थिले, वर्तमान अछंती एवं भविष्यत रे मध्य रहिबे। कारण आम्भे माने समस्ते शाश्वत भावे जणे आत्मा अटु और शरीर रूपक पोशाक को विभिन्न प्रकारे बदलाई चलीछु। किंतु वास्तव रे आम्भे माने एई भौतिक शरीर बंधन रु मुक्त हेला परे मध्य जणे जणे स्वतंत्र आत्मा भावरे रहिबा। एही स्वतंत्रता बा फ्रीडम आमठारु केही नहीं पारिबे नाही। एही सांख्य योग एक विचारधारा जेउथिरे भगवान आत्मा और शरीर विषय रे एक विश्लेषणात्मक विचार बुझाइले। एहाकू ज्ञान योग मध्य कहा जाए। सांख्य योग होछि सबु योग मध्यरु श्रेष्ठ योग। प्रथमे भगवान एठारे सांख्य योग ही आरंभ कले। ज्ञान जदि न देबे आत्मा परमात्मा कौन यह जदि न बुझाई थांते कर्म योग विषय रे से बुझी पारि न थांते अर्जुन। सेथिपाई आग सांख्य योग विषय रे एक विचारधारा बा बेस तैयारी करी छाड़ी देले। जेतेबेले अर्जुन भगवानंक पादतले आत्मसमर्पण कले ओ कहिले मु किछि बुझी पारुनी, तुमे मते बाट बताओ, भगवान बुद्धि योग बा ज्ञान योग विषय रे कहिबा परे कर्म योग वर्तमान कहिबे। कर्म योग भगवानंक सह डायरेक्ट कांटेक्ट करिबा। एथिरे मिडिल मैन केही नाहंती। भगवान परमात्मा आउ आत्मार सीधा सड़ख संबंध स्थापना करने को कर्मयोग कहगला। जो माने भगवत चेतनार सहित समबुद्धि होई निजर धर्म बा कर्तव्य कर्म करंती, सेमानंकु भगवान विशेष कृपा करंती। यह एक प्रकार विज्ञान। यह को जानिबा पई भगवानंकर अति निकटतर हेबाकू हुए। निस्वार्थ भावरे जेउ माने सत्पथरे निजर कर्तव्य को भगवानंकर आदेश भावी करि जानती, भगवान तांकु भक्ति योगर विज्ञान गिफ्ट भावरे दियंती। एही भली भावरे जणे भक्त आनंदमय परम धाम रे अति सहजरे पहुंची पारिबो। प्रश्न उठी पारे, भगवान आग कहीं सांख्य योग कथा अर्जुन को कहिले, भक्ति योग कि कर्म योग विषय रे तो कहि पारि थांते। उत्तर हैला सांख्य योग
ଜଣେ ନ ବୁଝିଲେ କର୍ମ ଯୋଗ ବା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ସମବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ଅସତ୍କୁ ଜାଣି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣି, ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କ'ଣ, ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ଏସବୁକୁ ଜାଣି ସମାନ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ସେ କଥା କହିଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସମବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ଶରୀର ଠାରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଆତ୍ମା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ବା ସାଧନା କରିବାକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କୁହାଗଲା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ ତାହା କର୍ମଯୋଗ ହେଲା। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ସୁଖ ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହିତ ନିହିତ ତାହାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କଲେ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଗଲେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ନିଜେ ଆସିଯାଏ, ଯାହାକି କର୍ମଯୋଗ ଓ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ପରିଣାମ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଶ୍ଲୋକ 40। ନେହାଭିକ୍ରମନାଶୋସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟବାୟୋ ନ ବିଦ୍ୟତେ ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ଏହି ସମବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ସେହି ଆରମ୍ଭର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହାର ବିପରୀତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ମହାଭୟରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ନ ଅଭିକ୍ରମଃ ନାଶଃ अस्ति। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ଅବସ୍ଥାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରେ। ଭଗବତ୍ ଚେତନାରେ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଥରେ ଜଣେ ଯଦି ଚାଲିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସେହି ବିଜ୍ଞାନ ସମତାର ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଗେଇ ଚାଲିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପରମବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଆରମ୍ଭ ବା ଉତ୍ସ। ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟର, ସେ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେଇ କାନୁନକୁ ବା ଲକୁ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୃଥିବୀ ପରି ଗ୍ରହମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଉପଗ୍ରହମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନିୟମରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ କ'ଣ ତାକୁ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବ, ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଯେତିକି ବି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ତାର ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଆତ୍ମାର ଅନେକ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶରୀର ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଉଡ଼ିବାର କଳା ବା ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାର କଳା ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, ବସାଟିଏ ବନେଇବାର କଳା ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇଟି ମରିଗଲା ପରେ ସେ ଯଦି ସିଂହ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବ ପରଜନ୍ମରେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ବରଂ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଶିକାର କରିବାର କଳା ଶିଖିବାକୁ ହେବ। ସିଂହଟି ମରିଗଲେ ଶିକାର କରିବାର କଳା ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଏ, ତାକୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଶିଖିଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା,
କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପାଇଗଲା, କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ଗୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତେବେ ତାର ଅଧୋଗତି ନାହିଁ। ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯଦି ରୋଜଗାରରେ ମନ କଲା, ବାଟ ଭୁଲିଗଲା ବା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତାର ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାରେ 25% ରାସ୍ତା କ୍ରସ୍ କରିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ସେ ସେହି ସମାନ 25% ରାସ୍ତାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ତାର ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଏହା ହିଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲ, ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଉପରେ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରିବା ଶିଖିଗଲେ ଭଲ ଭାବରେ, ପର ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରିବାକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହେବନି, ଅତି ସହଜରେ ଆପଣ ତାହାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଓ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଶିଖିଥିଲେ, ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଷ୍ଟୋର ହୋଇ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଯାଏ, କାରଣ ଏହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରତ୍ୟବାୟୋ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଧରାଯାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯଦି ବିଧିବିଧାନରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଗଲା, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଓଲଟା କେହି ଘରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରନ୍ତି ବା ବିପରୀତ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକଳାଙ୍ଗ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମତା ରକ୍ଷା କରି ସମବୁଦ୍ଧିରେ ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରର ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲେ, କାହାରି ସହିତ ମୋହ ନ ଲଗାଇ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏସବୁଠୁ ଅଲଗା ହୋଇ କୌଣସିଥିରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନ ଲଗାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲେ, ତାହାକୁ କୌଣସି ବିପରୀତ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳେନି। ସ୍ୱଳ୍ପମପ୍ୟସ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ୟ ତ୍ରାୟତେ ମହତୋ ଭୟାତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଓ ଆଚରଣରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ସମତା ଆସିଯାଏ, ତାହା ଜନ୍ମ ମରଣର ମହାଭୟରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଜନ୍ମ ମରଣର ଭୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୟ ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି। ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମରଣର ଭୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ, ତାକୁ ମହାଭୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମତା ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ବି ଆସିଯାଇଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଯଦି ଟିକେ ରାସ୍ତା ବି ଚାଲି ଯାଇଛି, 10% ବି ଚାଲି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଭୟ, ଯେକୌଣସି ଫିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟରରୁ ଭଗବାନ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଧର୍ମ କାମ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କଲେ ସମତା ରୂପକ ଧର୍ମ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସମତା ରୂପକ ଧର୍ମ ହିଁ ସ୍ୱଧର୍ମ। ଏଥିପାଇଁ ସମବୁଦ୍ଧିକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମତା କ'ଣ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ସମତା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସ୍ୱରୂପର ସମତା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋରି ଭଳି ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏହା ସମତା। ପରମାତ୍ମା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସେହି ସମରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଯିଏ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଜିତିଯାଏ ଓ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସମତା। କଥାରେ ଅଛି, ଯୋ ମନ ଜିତା ଓ ଜଗ ଜିତା। ନିଜର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଆଚରଣ ଉପରେ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଯାଏ, ସେ ସଂସାରକୁ ମଧ୍ୟ ଜିତିଯାଏ ଅତି ସହଜରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ସମତା ହେଲା ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମାନ ରହିବା ବା ବାଲାନ୍ସରେ ରହିବା। ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧି କହିଲେ, କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପମାନିତ କରୁ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଗଲେ କିମ୍ବା ଫେଲିୟର ହେଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ମିଳିଗଲା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ହଠାତ୍ ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ନ ଦେଇ ଅସ୍ଥିର ନ ହଉ, ମନ ଅସ୍ଥିର ନ ହଉ। ମନର ସ୍ଥିରତା ହିଁ ସମତା ବା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସ୍ଥିତି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ରହେ,
ତାର କେବଳ କଲ୍ୟାଣ ହିଁ ହୁଏ, ଆଉ କିଛି ବିପରୀତ ଫଳ ହୁଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, ବ୍ରତ, ତୀର୍ଥ ଏସବୁ ଯଦି ସକାମ ଭାବରେ ହୁଏ ତେବେ ଫଳ ମିଳେ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦାନ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି ଯଦି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ହୁଏ ତେବେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଏହା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ଫଳ। ଯଦି କେହି ଟିକେ ମାତ୍ର ତ୍ୟାଗ ବା ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତେବେ ତାହା ସତ୍କର୍ମ ହୋଇଯାଏ ଓ ଏହା ଅବିନାଶୀ ଫଳ ଦାନ କରେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ବିପରୀତ ଫଳ ଆସେନି କିମ୍ବା ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସମତା ହେଉଛି ନିଷ୍କାମ ଭାବ। ଏହା ଏକ ଭାବ, ଆମର ଥଟ୍ରେ ଯେ ସେଇ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଭାବନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବୁ, କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ। ଧନ, ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସମୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅକାତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମିଳେ ଏଥିରେ। ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅଛି। ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଭାବୁ ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ସବୁ ବୁଝିବା ଓ ତାକୁ ଆଚରଣରେ ଆଣିବା ଆମ ବଶର କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ମହାନ ସାଧକମାନେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଅତି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଆଚରଣ କରିପାରିବେ। ଗୀତାର ଟିଚିଂସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଏଣ୍ଟ କରି ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଗୀତାର ଟିଚିଂସ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେପରି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ସରଳ। ଜଣେ ପାଠଶାଠ ନ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ। ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ସମତା ବା ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ ସହଜରେ ଆସିପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।